చాలా సంతోషం మనం మరొకసారి కూడి రావడం, ఈ విధంగా చేరడం. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ఈ విధంగా మనం కూడి రావడం ప్రభు హృదయాన్ని అది ఎంతగానో ఉల్లాసపరిచేటువంటి, సంతోషపరిచేటువంటి ఒక క్రియ ఉన్నది. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. లోకంలో తెలియక, సత్యము గ్రహించక, ఏదేదో ఊహగానాలతో లోకంలో సతమతమై జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಊಹೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ప్రభు మనకు ఆయన మహిమ లోకాన్ని మనకు ఈ దినాలలో చూపుతూ ఉంటున్నాడు. స్వామి ನಮಗೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಲೋಕವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. రెండు లోకాలు ఉంటున్నాయి. ಎರಡು ಲೋಕಗಳಿವೆ. ఒకటి మాయలోకం, ಒಂದು ಮಾಯಲೋಕ, రెండోది మహిమ లోకం. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಲೋಕ. ఈ లోకంలో ఎందుకు ప్రభు మనలను ప్రేమించి మన ఆయుష్ను పొడిగిస్తా ఉన్నాడు? ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? చాలా మంది లోకంలో చనిపోతున్నారు. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అయితే ప్రభు ఎందుకు నిన్ను నన్ను ఇంకా ఈ లోకంలో ఆయన ఉండనిస్తున్నాడు? ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ఆయన పిల్లలమైన మనము ఫలించాలని, ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, మనము ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి పొందాలని, ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే మనము ఆయన కుమారుడైన యేసు ప్రభు స్వరూపానికి రావాలని ప్రభు మనకు సమయాన్ని, దినాలను, సంవత్సరాలను మనకి ఇస్తుంటున్నాడు. ಆತನ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ ఆశలు లేనివాడు, ಈ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದಂತವನು, నేను ఫలించాలి, ನಾನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, నేను అభివృద్ధి చెందాలి, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು, నేను యేసు ప్రభు వలె ఈ లోకంలో జీవించాలి, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ఇటువంటి ఆశ లేకుండా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవుని విషయంలో చాలా దుఃఖపడాలి మనం. ಇಂಥ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. చాలా మంది సంఘాలకు వెళ్తున్నారు, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, కూటాలకు వెళ్తున్నారు, ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ఆత్మీయమైన ఆశ లేదు, ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ఫలించాలనేటువంటి ఆశ లేదు. ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. యేసు ప్రభు ఆయన విత్తనాల గురించి మాట్లాడుతూ ಸ್ವಾಮಿ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ఆయన ఏమన్నాడంటే, ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ, నూరంతలుగా ఫలించేవారు ఎవరు? 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುವಂತವರು ಯಾರು? మొట్టమొదటిది మంచి నేలన పడేటువంటి విత్తనాలు అని అంటున్నాడు. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಬೀಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. చూడండి, మత్తయి రాసిన సువార్త 13వ అధ్యాయము, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, మత్తయి రాసిన సువార్త 13వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, మంచి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యము విని, చూశారా, మంచి నేలన విత్తనము పడేటువంటి వాడు మొట్టమొదటి ఏం చేస్తున్నాడు? వాడు వాక్యమును ఏం చేస్తున్నాడు? వింటున్నాడు. ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಬೀಜ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. మనము రెండవ ఉపకరణముగా వినడాన్ని మనము ధ్యానిస్తుంటున్నాం. ಎರಡನೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మొట్టమొదటి ఉపకరణం ఏంటిది? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಉಪಕರಣವೇನು?
చదవడము, ಓದುವಂಥದ್ದು. అది మనలను అనేక విధాలుగా ఫలింపజేస్తుంది. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. రెండవది, మనము వాక్యము వినేవారిగా మనం ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వినేటువంటి ఆత్మ మనలో లేకుంటే మనం ఫలించము. ಕೇಳುವಂತ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ఇక్కడ నూరంతులుగా ఫలించేవాడు ప్రార్థన చేస్తాడని అంటాం లేదు ప్రభు. 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುವಂತವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. వాడు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తాడని అంటాంలే, ಅವನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. లేకపోతే వాడు సేవ చేస్తాడని అంటాంలే. ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. రెండే కారణాలు చెప్పాడు. ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. వాడు విని రెండోది గ్రహిస్తాడు. ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ఎంత చక్కగా యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఈ మాటలు. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మనం వింటే ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ గ్రహిస్తాం, ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. గ్రహించిన తర్వాత ఫలిస్తాం. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ఎంత మంచి బోధకుడు వాక్యం చెప్పినా, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ, ఒకవేళ యేసు ప్రభు మన సంఘానికి వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి వాక్యం చెప్పినా, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ నేను వినలేదనుకోండి, ನಾನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ నేను ఫలించాను. ನಾನು ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ. యేసు ప్రభు చెప్పని, ఇంకెవరైనా చెప్పని, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಹೇಳಲಿ, అపోస్తలులు పౌలు వచ్చి చెప్పని, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬಂದು ಹೇಳಲಿ, నేను వినకుంటే ನಾನು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ నేను ఫలించను, ನಾನು ఫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, నేను గ్రహించను. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. కాబట్టి వినడం అనేటువంటిది ఒక మూలముద్ర, ఫలించాలంటే ఒక మూలముద్ర. ఇలారా ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ. అయితే ఈ దినాలలో వాక్యాన్ని వినడానికి ప్రజలకు ఆసక్తి లేదు. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. వాళ్ళకి చాలా చాలా తక్కువ సేపులు అయిపోయాల వాక్యం. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. అటువంటి ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మనం ఎదగలేము. ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದ್ದವರಾದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. అపోస్తలుడైన పౌలు త్రోయ అనేటువంటి ఒక ఊరికి వెళ్ళాడు. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ತ್ರೋವ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. అక్కడ కొన్ని దినాలు అక్కడ ఉండాలని ఆశించాడు. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದನು. అక్కడ కొంతమంది విశ్వాసులు ఉన్నారు, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, అక్కడ ఒక సంఘం ఉంది. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ. ఆ సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు. ಆ ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. రొట్టె విరిచేటువంటి కార్యక్రమం ఉంది అక్కడ. ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. బహుశా దాని విషయమే మాట్లాడుతున్నాడేమో. ಬಹುಶಃ ಆತನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ఆయన మధ్యరాత్రి వరకు మాట్లాడుతున్నాడంట. ಆತನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಆತನು ಪ್ರಸಂಗ చూడండి, అపోస్తల కార్యాలు ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20వ అధ్యాయము, 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. అపోస్తల కార్యాలు 20వ అధ్యాయము, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6వ వచనం నుంచి మనం చూసుకుందాం. 6ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. త్రోయలో మాకు కనిపెట్టుకుని ఉండుడి. గడిపితిమి. ఆదివారం మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు పౌలు మరునాడు వెలనయ్యింది వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రి వరకు ఎట మాట్లాడుతున్నాడంట, విస్తరించి మాట్లాడుతున్నాడంట. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಆತನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. అంటే మధ్యరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుతూ ఉంటే సంఘస్థులు, విశ్వాసులు అక్కడ కూడుకొని దేవుని యొక్క మాటలను వింటున్నారు. ಆತನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಭೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు ఆ సంఘం వారు. ಆ ಸಭೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ. ఆ సంఘంలో యవనస్తులు ఉన్నారు, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥರಿದ್ದರು, స్త్రీలు ఉన్నారు. ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದರು.
మరి భోజనం చేశారో లేదో తెలియదు. ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. పౌలు దేవుని యొక్క వాక్యాలను, విషయాలను, రొట్టె విరుచుట విషయము మాట్లాడుతూ ఉంటే, అంటే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము, యేసు ప్రభు యొక్క దేహము, యేసు ప్రభు యొక్క మరణము కదా, యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్థానమును అనేక విషయాలు విస్తరించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంతో ఆసక్తి కలిగి వింటున్నట్టుగా మనం ಆ చూస్తున్నాం. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఈ సాయంకాలము యేసు ప్రభు నామములో మనందరినీ ప్రేమతో నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. వినడానికి ఎప్పటికైనా ఆసక్తి కలిగి ఉండి, ಕೇಳುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. అదొక రహస్యం పిల్లరా. ಅದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. వినడం అనేటువంటిది ఒక మూలమైనటువంటి ఒక పాఠం క్రైస్తవ జీవితంలో. ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮೂಲವಾದಂತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. అనేక విషయాలు మనం గ్రహించవచ్చు. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. మన దేశంలో చాలా తీరుగాంచినటువంటి భక్తుడు భక్త సింగ్ అని మనం చూస్తున్నాం. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಸೇವಕನು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಸಿಂಗ ಎಂಬಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. దేవుడు ఆయనను చాలా గొప్పగా వాడుకున్నాడు మన దేశంలో. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. రహస్యం ఏంటిదంటే, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ఆ సహవాసంలో ఒక యవనస్తుడు వచ్చి మాట్లాడినా కూడా అవన్నీ కూడా ఆయన రాసుకునేవాడంట. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಆತನು ಭಕ್ತ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నేను అపోస్తలుడను, నేను సంఘ పెద్దను, వీడేంది చిన్న పిల్లోడు, ನಾನು ಅಪೋಸ್ತಲನು, ಸಭೆ ಹಿರಿಯನು, ಇವನೇನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು అని ఆయన అనుకోలేదు. ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. దేవుడు ఎవరి మూలకంగా మనతో మాట్లాడవచ్చు. ದೇವರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದರೂ ಆತನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. వినడానికి దీనత్వం చాలా అవసరం పిల్లరా. ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀನತೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಿಯ. దీనులు ఎవరు? ದೀನರು ಯಾರು? వినేటువంటి వారు. ಕೇಳುವಂತವರು. వారికి దేవుడు కృపనిస్తాడు. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. నాకు అంతా తెలుసు, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ఈ విషయం నాకు బాగా తెలుసు, ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ఈ విషయం ఎప్పుడో విన్నా నేను, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ఇటువంటి ఆలోచనలు మనం కలిగి ఉంటే మనము వినలేము. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. కాబట్టి విస్తరించి మాట్లాడుతుంటున్నాడు. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అయితే అదే సమయంలో ఒక యవనస్తుడు అక్కడ కిటికీలో కూర్చొని నిద్రపోతున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು 9వ వచనంలో అప్పుడు కూడి ఉన్న మేడ గదిలో అనేక దీపములు ఉండెను. అప్పుడు ఐతుకు అను ఒక యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చొని గాఢ నిద్రపోయి పౌలు చాలాసేపు ప్రసంగించుండగా నిద్ర భారము వలన జోగి 3వ అంతస్తు నుండి క్రింద పడి చనిపోయిన వాడి ఎత్తబడేను. ಕಿಟಕಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ತುಕ್ಕಡಿಸಿದನು. ಪೌಲನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯವನಸ್ಥನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ತುಕ್ಕಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. ఆలోచించండి, ఈ యవనస్తుడు వినటం లేదు. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಯವನಸ್ಥನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. అపోస్తలుడైన పౌలు వాక్యం చెప్తున్నాడు అక్కడ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಅಂತ ಪೌಲನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అటువంటి ఆయన ఇటువంటి అయినా కాదు. ಅಂತವನು ಇಂಥವನಲ್ಲ. నేను చెప్తే నిద్రపోతే పర్లేదు, ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. పౌలు చెప్తుంటే నిద్ర వచ్చిందంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం. ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ఏం చేసి కొంతమంది నిద్రపోతులు ఆ విధంగా ఉన్నారు, ఏం చేయాలి? వారు ఎప్పుడు నిద్రిస్తుంటారు. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, అక్కడి నుంచి ఎంత నిద్రపోతున్నాడంటే తను ఎక్కడ కూర్చున్నాడో తెలియదు. మరి ఆ కిటికీ, మరి అది ఎటువంటి కిటికీ ఏమో నాకు తెలియదు. ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾನೋ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತ ಕಿಟಕಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఇప్పుడుండే కిటికీలకు గ్రిల్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. ಈಗಿರುವಂತ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. మరి అప్పుడు కిటికీలకు ఉన్నాయో లేవో. ಆಗಿರುವಂತ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ఆ సంఘ పెద్దలకు తెలిసింటే ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటారని గ్రిల్ వేసి పెట్టేవాళ్ళు. ಆ ಸಭೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. వారికి ఏం తెలుసు ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారని. ಇಂಥವ್ರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತು. పౌలు చెప్పేటప్పుడు కూడా నిద్రపోతారని వారికి ఏం తెలుసు పాపం. ಪೌಲನು ಹೇಳುವಾಗ ಸಹ ಅವ್ರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತು. నేను నమ్ముతున్నా ఆ ఐతుకు పన్న తర్వాత గ్రిల్ వేసిందని అనుకుంటున్నా నేను. ಆ ಯುತಿಕನ್ನು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. వినటం లేదు. ಅವ್ರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. కిటికీలు ఎంత కూర్చున్నాడు? ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡನು? బయట చూస్తా ఉన్నాడు. ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. బయట ఏం జరుగుతా ఉంది? ಹೊರಗೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ? ఎవరు వస్తున్నారు, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ఎవరు పోతున్నారు. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చాలా మందికి ఇటువంటి ఆలోచనలు ఎక్కువ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ. పిల్లల కూటంలో మనం ఎక్కడ కూర్చుంటున్నామో కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. దాంతో కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఎవరు ఎదుగుతున్నారు, ఎవరు ఎదగటం లేదని. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ఎక్కడ కూర్చుంటున్నావు నువ్వు? ಎಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ఎక్కడుంది నీ మనస్సు? ನಿನ್ನ ಮನಸ್సు ಎಲ್ಲಿದೆ? ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు యొద్దకు వచ్చి ప్రభు చెప్పే మాటలను నువ్వు వినకుండా నువ్వు ఎక్కడో చూస్తూ ఏదో ఆలోచిస్తూ నువ్వు జీవిస్తా ఉంటే నువ్వు తప్పకుండా పడిపోతావు. నువ్వు ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನೀನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೀಯ. ఎవరు మాట్లాడుతున్నా కూడా మనము చాలా జాగ్రత్తగా మనం వినేవారిగా ఉండాలి. ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. అదొక మంచి అలవాటు, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ, అదొక మంచి ప్రవర్తన. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ. ప్రభు ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాడు. స్వామి ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కాబట్టి ఆ సంఘము వారు ఎంతో ఆసక్తితో మధ్యరాత్రిలో పౌలు ప్రసంగిస్తుంటే వింటూ ఉన్నారు, ఆనందిస్తున్నారు. ಆ ಸಭೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೌಲನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. నేను నమ్ముతా వారు ఆ రాత్రి చాలా ఆశీర్వదింపబన్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నా. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. 4 గుర్తులు నేను ఇవ్వబోతున్నా, మీరు దయచేసి వీటిని మార్క్ చేసుకోండి. ನಾನು 4 గుర్తుಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. మనము దేవుని సంబంధులమని, మనకు దేవునికి సంబంధం ఉందని ఏ రుజువాతుతో మనము అనగలము? ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗುರುತಿನಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು? చూడండి, యోహాను రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము 47వ వచనంలో, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 47ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, యోహాను రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము 47వ వచనంలో, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 47ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ఏంటది? దేవుని సంబంధి అయిన వాడు. ఏంటిది గుర్తు? అక్కడ ఏం చేస్తాడు? దేవుని సంబంధి. దేవుని సంబంధి ఎవరి మాటలు వింటాడు? దేవుని మాటలు వింటాడు. ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. నేను దేవుని సంబంధినని దేవుని మాటలే విన్నాను, దేవుని వాక్యాలు విన్నాను. దేవుని వాక్యం వినేటువంటి మనసు నాకు లేకుంటే నేను దేవుడి సంబంధిని కాను. ನಾನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ಲ. చూడండి, యేసు ప్రభు చాలా స్పష్టం చేస్తున్నాడు ఈ విషయాన్ని. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవునికి సంబంధమైన వాడు దేవుని మాటలు వింటాడని యేసు ప్రభు మనకు సెలవిస్తున్నాడు. ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. లూకా రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయంలో, ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 28వ వచనంలో అక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ. అవును కానీ దేవుని వాక్యమును విని దానిని గైకొనువాడు మరీ ధన్యులని చెప్పాను. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಧನ್ಯರು. ఎవరు ధన్యులు? ఎవరు మరీ ధన్యులు? ಯಾರು ಧನ್ಯರು? ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాడు. మరీ ధన్యులు ఎవరు అంటే వినేవారు, ನಡಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ వినేవారు. మొదట వినాలి, ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ఇది యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉపకరణం.
ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. మనము దేవుని యొక్క వాక్యం వింటాం, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ఇంకా కూటమైపోతుంది, వెళ్ళిపోతాం. ಊಟ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. అది ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ಆನಂತರ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ఆ వాక్యం అనే విత్తనము అది లోపలికి వెళ్ళి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. మనకు తెలియదు. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. రైతులు చూడండి, ರೈತರನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ఏం చేస్తారు రైతులు? ರೈತರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? పొలంలో విత్తనాన్ని విత్తుతారు. ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. విత్తి ఏం చేస్తాడు రైతు? ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ರೈತ? చాలా అలసిపోతాడు, ಆತನು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ. పొలం అంతా విత్తుతాడు విత్తనాన్ని. ಹೊಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. అలిసి ఇంటికి వెళ్ళి అంత తిని పడుకుంటాడు. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಆತನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ. అది విత్తనం ఏం చేస్తోంది ఇక్కడ? ಆದ್ರೆ ಬೀಜ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? అది పని చేస్తా ఉంది, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. అది మౌనంగా లేదు, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. అది చిన్నగా మొలకెత్తుతా ఉంది. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ఆ భూమిలో పడినటువంటి ఆ విత్తనము మొలకెత్తి భూమిని కూడా పగలగొట్టి పైకి తెస్తా ఉంది. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಬೀಜ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಮೊಳಕೆಯ ಉತ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ఎంత మహాజ్ఞానము దేవునిది, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ದೇವರಿಗೆ. ఇంతే విత్తనం, చాలా చిన్న విత్తనం, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಬೀಜ. ಅದು భూమిలో పడినటువంటి ఆ విత్తనము భూమినే పగలగొట్టుకొని బయటకు వస్తా ఉంది. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಬೀಜ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ఇంకా రైతు ఏం చేయటం లేదు. ఇంకా ಇನ್ನು ಏನು ರೈತನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. అంత నీరు కావాలంటే నీళ్లు పోస్తున్నాడు. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದ. కాబట్టి ఆ విత్తనం అనేటువంటి వాక్యం కూడా ప్రియులారా, మనం విన్నప్పుడు కనీసం వినేటువంటి ఒక మర్యాద మనకుంటే, ಆ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, వినేటువంటి ఆత్మ మనలో ఉంటే, ಆ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ఆ విత్తనము గొప్ప కార్యాలు మనలో చేసేటువంటి విత్తనంగా ఉంది ప్రియులారా. ಆ ಬೀಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಪ್ರಿಯರೇ. కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటున్నాం, ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ఎంత కఠోరమైనటువంటి వారు, ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣಸ್ಥರು, ఎంత కఠినలు వారు. ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣಸ್ಥರು. వాక్యాన్ని వింటూ 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 ఎంత శాంత మనసు గలవారైనట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾದಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. వారి మాటలు మారినాయి, వారి యొక్క జీవిత విధానము, వారి నిర్ణయాలు, వారి యొక్క వైఖరి అన్ని కూడా మారినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ವೈಖರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా జీవిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸುವಂತದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ఎందుకంటే ఆ విత్తనము పనిచేసింది వారిలో. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬೀಜವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ఆ విత్తనం మనలో పనిచేయాలంటే మనం మొట్టమొదటిగా విత్తనాన్ని వినేట ద్వారా మనము స్వీకరించాలి. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. కాబట్టి దేవుని సంబంధులు ఎవరంటే వినేవారు. ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಂತಂದರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತವರು. మరీ ధన్యులు ఎవరంటే వినేవారు. ಬಹಳ ಧನ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳುವಂತವರು. యోహాను రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయము, ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, యోహాను రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయము 2వ వచనం నుంచి మనం చదివినట్లయితే, ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. గొర్రెల కాపరి అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయును, గొర్రెలు అతని స్వరము వినును. గొర్రెలు ఏం చేస్తాయంట? అతని స్వరము వినును అని మనం చూస్తున్నాం. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. కాబట్టి మనం యేసు ప్రభు గొర్రెలమా అయితే మన స్వరం వినాలి. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರಿಗಳಾದರೆ ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. చూసారా, వినడం అనేటువంటిది ಕೇಳುವಂತದ್ದು ఒక గుర్తు ప్రియారా, ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ఎవరు యేసు ప్రభు గొర్రెలు? ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರಿಗಳು? ఆయన మాటలు వినడానికి ఇష్టపడేవారు. ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು. చాలా ఇష్టం వారికి ఆయన మాటలు. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ. చాలా మధురంగా ఉంటాయి ఆయన మాటలు వారికి. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಧುರಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. చాలా ఆసక్తిగా ఉంటాయి ఆయన మాటలు. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು. చాలా రమ్యంగా ఉంటాయి ఆయన మాటలు. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ರಮ್ಯವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. అందుకే మరియా
పాదాల కాడ కూర్చొని ఆయన మాటలు వినడానికి ఇష్టపడతా ఉంది. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಿಯಳು ಆತನ ಪಾದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. మళ్ళీ వస్తాడో రాడో మా ఇంటికి, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ఈయన చాలా పని ఉంది నాకు, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವಿದೆ. ఈయనకు యేసు ప్రభుకు చాలా పనులున్నాయి, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. చాలా ఊర్లకు వెళ్ళేటువంటి వాడు యేసు ప్రభు. ಬಹಳಷ್ಟು ಊರುಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುವಂತವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. నా ఇంటికి వస్తాడో రాడో తెలియదు, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఆయన మాటలు వినాలి నేను. ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. యేసు ప్రభు అన్నాడు, ఆమె ఉత్తమమైన దాన్ని ఆమె ఏర్పరచుకున్నాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ಈಕೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ఉత్తమమైనది ఏంది ప్రియులారా? ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏರೆ యేసు ప్రభు మాటలు వినడమే ఉత్తమమైనది. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದೇ. మనం ఇతరులకు చెప్పడము, స్వార్థ చెప్పడము, బోధించడము అది రెండో విషయం. ಇತರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. అది దేవుడు ప్రభు మనకు అవకాశం ఇస్తే చేద్దాం. ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. అయితే దానికంటే గొప్పది వినడం. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತದ್ದು ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ఎందుకంటే ఫలం ఇచ్చేది వినడం ద్వారా మనం. ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. కాబట్టి మూడవ గుర్తు ఏంటిదంటే ఆయన గొర్రెలు ఆయన స్వరమును వినను. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಕುರಿಗಳು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. లూకా రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8వ అధ్యాయము 21వ వచనం, అందుకు ఆయన దేవుని వాక్యమును విని దాని ప్రకారముగా జరిగించు వీరే ఎవరంట? నా తల్లియు నా సహోదరులని. ఎవరు యేసు ప్రభు సహోదరులు ఎవరు? ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು? ఎవరు వారు? ಯಾರು ಅವರು? పాటలు పాడేవాళ్ళ, ಹಾಡು ಆಡುವಂತವರ, వాక్యం చెప్పేవాళ్ళ, ವಾಕ್ಯ ಬೋಧಿಸುವಂತವರ, సువార్త చెప్పేవాళ్ళ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂತವರ, ఉపాస ప్రార్థన చేసేవాళ్ళ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತವರ. ఆ గుర్తులు ఇవ్వటం లేదు ఇక్కడ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ఎవరైతే ఉపాస ప్రార్థన చేస్తారో, ఎవరైతే కానుకలు ఇస్తారో వారు నా తల్లి అని అంటంలే. ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು నా తల్లి తాయి ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ఆ గుర్తులు లేవు ఇక్కడ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ఏంటి గుర్తులు? ಯಾವ ಗುರುತುಗಳು? దేవుని వాక్యమును విని దాని ప్రకారం జరిగించు వీరే నా తల్లియు నా సహోదరులని వారితో చెప్పాను. ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನಗೆ ತಾಯಿಯು ಸಹೋದರರು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ఈ 4 గుర్తులను దయచేసి మీరు గమనించండి, గుర్తించండి. ಈ 4 ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. మొట్టమొదటి గుర్తు ఏంటిది? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಗುರುತೇನು? దేవుని సంబంధులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఏం చేస్తారు? వింటారు. ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. దేవుని యొక్క వాక్యం విన్న వారు మరీ ఎక్కువగా మరీ ధన్యులు అని మనం చూస్తున్నాం. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತವರು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ఆయన గొర్రెలకు ఉండేటువంటి మొట్టమొదటి గుర్తు ఏంటిదంటే ఆయన స్వరమును గొర్రెలు వింటాయి. ಕುರಿಗಳಿಗಿರುವಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಗುರುತೇನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಅವು ಕೇಳುತ್ತವೆ. 4వది నా తల్లి నా సహోదరులు ఎవరంటే దేవుని వాక్యం వినే వాళ్ళే నా తల్లి నా సహోదరులు. ತನ್ನ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವವರೇ ನನಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು. ఈ 4 గుర్తులను మీరు దయచేసి గంభీరంగా తీసుకోండి. ಈ 4 ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. మనము చనిపోయేంత వరకు ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ వినే ఆత్మ మనలో ఉండాలి. ಕೇಳುವಂತ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ఎవరైనా సంఘంలో వాక్యం చెప్తుంటే ಯಾರಾದರೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, వినాలి అనేటువంటి ఆశ మనకు ఉండాలి. ಕೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. అయితే సమస్య ఏంటిది? ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? దేవుడు అనేక విషయాలను మనకు తెలపాలని చూస్తున్నాడు. ದೇವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆయన సేవకుల ద్వారా, ಆತನ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ, ఆయన ప్రవక్తల ద్వారా, ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ అనేక విషయాలు మనకు తెలపాలని ప్రభు ఆశిస్తున్నాడు. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అయితే మనకు తెలపలేకపోతున్నాడు. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎందుకంటే మనం హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తున్నాం 5వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇಬ್ರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. అక్కడ ఒక సమస్యను మనం చూస్తున్నాం. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ఏంటిది ఆ సమస్య? ಯಾವುದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಬೇಕಾದ ಮಾತು ಹಾ. ಹಾ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾ. ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ చూసిండ్రా, మేము మీకు చెప్పవలసిన సంగతులు చాలా ఉన్నాయి. ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ. మీకు అవసరమైన విషయాలు అవి, ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳಂತ ವಿಷಯಗಳು మీకు చెప్పాలి అవి. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. అవి చెప్తే మీరు ఇంకా ఎదుగుతారు దేవుల్లో. ಅವು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಾ. అయితే చెప్పలేకపోతున్నాం. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. కారణం ఏంటి? ಕಾರಣವೇನು? మీరు వినుటకు మందులైనందున వాటిని విషాదపరచుట కష్టము. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ కివిಗಳು మందವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. మీ చెవులు బాగలేవు, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, వినేటువంటి ఆత్మ మీలో లేదు. ಕೇಳುವಂತ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. మంచి సంగతులు, గొప్ప సంగతులు మీకు తెలియజేయాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. అయితే కష్టంగా ఉంది మీకు చెప్పాలంటే. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. పిల్లరా, అటువంటి స్థితిలో మనం ఉండకూడదు. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು. ప్రభా, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రభా. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ప్రభా, నాతో మాట్లాడు. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ప్రతి ఉదయం ప్రభుకు ఈ మాట మనం చెప్పాలి. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ప్రభా, ఈ దినం నాతో మాట్లాడు. ಕರ್ತನೇ, ಈ ದಿನ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ప్రభా, ఈ దినం నేను నిన్ను సంతోష పెట్టాలి. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕು. నాకు సహాయం చేయి ప్రభా. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ. చూసారా, ఇక్కడ ఈ గ్రంథకర్త ఎంతో బాధతో ఈ మాట అంటున్నాడు. ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నీకు ఎన్నో చెప్పాలని ఎంతో ఆశ ఉంది. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ఆ విషయాలను ఎంతో ధ్యానించి, ఎంతో కష్టపడి, ఎన్నో పుస్తకాలు చదివి ఆ విషయాలను మీ కొరకు నేను సిద్ధపరిచాను. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. అయితే మీ చెవులు మందలేదు, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾಗಿವೆ. మీకు వినేటువంటి ఆసక్తి మీకు లేదు. ಕೇಳುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. కాబట్టి ఈ రెండో ఉపకరణమును మనము ఈ విషయంతో మనము అంతం చేస్తాం. ಈ ಎರಡನೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. మూడో ఉపకరణము ಮೂರನೇ ಉಪಕರಣ ధ్యానించడము, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. మెడిటేషన్. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ఇది దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన విశేషమైనటువంటి ఒక వరం పిల్లలు. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ధ్యానించేటువంటి ఒక శక్తి. ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ఎందుకు ప్రభు ఇచ్చాడు మానవునికి? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? దేవుని యొక్క విషయాలను, క్రియలను, కార్యాలను ధ్యానించడానికి, మనిషికి ధ్యానించే శక్తిని ప్రభు మనిషికి ఇచ్చాడు. ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. అయితే మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు దాన్ని? ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? అనవసరమైన వాటిని ధ్యానిస్తూ తన జీవితాన్ని నష్టపరుచుకుంటున్నాడు. ಮನುಷ್ಯನು ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒక పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనకి ఇచ్చున్నాడు. ಒಂದು ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ కొన్ని వేల విషయాలు ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. అంతమే లేదు దానికి. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. అదొక నిధి. ಅದು ಒಂದು నిధిಯಾಗಿದೆ. ಅದು ఎప్పుడు అక్కడ ఆ నీరు ప్రవహిస్తూనే ఉంటది. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. అటువంటి వాక్యాన్ని ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు. ಅಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. కాబట్టి చదువుతున్నాం, వింటున్నాం. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. అది మూడవది, మనం ధ్యానించే వారిగా ఉండాలి పిల్లగా. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ధ్యానం ఏం చేస్తుందంటే మనలను, ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ, మన సంబంధము ప్రభుతో చాలా నిక్కటమైనటువంటి సంబంధాన్ని చేకూరుస్తుంది ధ్యానం. ಆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ఇట్ విల్ డీపన్ అవర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಳವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ఎవరు దేవునికి సమీపస్తులు అవుతారో తెలుసా?
ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ధ్యానించేవారు దేవునికి చాలా సమీపస్తులు అవుతారు. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವರು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. కాబట్టి ధ్యానించేటువంటి ఆత్మ మనము కలిగి ఉండాలి. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. కొన్ని సమయాల్లో కాదు, ప్రతిదినం అందరూ పడుకొని ఉంటారు. ಎಲ್ಲರೂ మలగిద్ದಾಗ, రాత్రి జామున నిశ్శబ్దమైనటువంటి సమయంలో, ರಾತ್ರಿ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ధ్యానించేటువంటి ఒక అనుభవం, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటది. ಅದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿರುತ್ತೆ. ఒక భక్తుని మనం చూద్దాం. కీర్తన 63వ కీర్తనలో, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 63వ కీర్తనలో ఆ భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే, 63ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ, 4వ వచనంలో, నా మంచము మీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని రాత్రి జాముల యందు నిన్ను నేను ధ్యానించినప్పుడు క్రొవ్వు మెదుడు నాకు దొరికినట్లుగా ఓ నా ప్రాణము ఏం చేస్తోంది? తృప్తి పొందుతున్నది. ಕೃಷ್ಣ ಭೋಜನದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು. ನಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. రాత్రి జాముల యందు దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలను, దేవునికి ఉన్నటువంటి అధికారమును, ఆయన క్రియలను, కార్యాలను ఈ భక్తుడు ధ్యానిస్తున్నాడు. చూడాలి, ಈ ಭಕ್ತನು ರಾತ್ರಿ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಆತನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఎంత ఆనందిస్తున్నాడంటే, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾ ఎంత ಇದ್ದಾನೆ, తృప్తి చెందుతున్నాడంటే, ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ, ఒక విషయం తెలుసా మీకు? ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ఈ భక్తుడు పాత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి భక్తుడు. ಈ ಭಕ್ತನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು. ధర్మశాస్త్రము అప్పుడు ఉన్నది. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. అప్పటికి ఇంకా యేసు ప్రభు రాలేదు. ಆಗ ಇನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ఆ ధర్మశాస్త్రము అంతా కూడా నియమాలు, నిష్టలు. ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕೇವಲ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿದ್ದವು. ఆ ధర్మశాస్త్రం ధ్యానిస్తుంటేనే ఇక్కడ క్రొవ్వు మెదుడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుతున్నదని భక్తుడు అంటున్నాడు. ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ದುಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನದಿಂದ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ. చూసారా, క్రొవ్వు తర్వాత మెదుడు. ಆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಮೆದುಳು. ఆ మెదుడు తెలుసా ఎక్కడ ఉంటది? ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? తన లోపల ఉంటది. ತಲೆ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ. అంటే అంత లోకి విషయాలు అన్నమాట అవి. ಅವು ಬಹಳ ಆಳವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು. మనం ధ్యానిస్తే ప్రభు మనకు ఆ క్రొవ్వు మెదుడును మనము భుజించి, సేవించి తృప్తి పొందేటువంటి వారిగా ప్రభు మనలను ఆనందింపజేస్తాడు. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ದುಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆ అనుభవం వేరే ప్రియులరా. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. చదవడంతో ఆనందిస్తున్నాం. ನಾವು ಓದುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೇವೆ. వాక్యాన్ని చదువుతుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటది. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ. ఇంకా చదవాలనిపిస్తా ఉంటది. ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. వింటా ఉంటే ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ఇంకా వినాలనిపిస్తా ఉంటది. ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. కొంతమంది భక్తులు మాట్లాడుతా ఉంటే ఇంకా కొద్దిసేపు చెప్తే ఎంత బాగుంటుందో అనిపిస్తుంటది. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ఎవరు ఆ భక్తులు? ಯಾರು ಆ ಭಕ್ತರು? ధ్యానించినటువంటి భక్తులు, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించి ఆ క్రొవ్వు మెదుడును కొద్దిగా తీసుకుని వచ్చేటువంటి వారు. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು, ಆ ಮೆದುಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ఆ మెదుడు, ఆ క్రొవ్వు చాలా రుచిగలటువంటివి. ಆ ಕೊಬ್ಬು ಮೆದುಳು ಬಹಳ ರುಚಿಗಳುಳ್ಳವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. బైబిల్కి రాసిన పత్రికలు అంటున్నాడు, ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ మీరు ಇದ್ದಾರೆ, ఇంకా పాలు తాగేవారుగా ఉంటున్నారు. ನೀವಿನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯತಕ್ಕವರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. చూసారా, మీరు ఇంకా పాలు తాగుతున్నారు. ನೀವಿನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. మంచిదే, పాలు మంచిది, ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, బలం ఉంది వాటిలో. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. అయితే ఎల్లకాలము పాలు తాగుతానే ఎలా బ్రతకాలి మనం?
ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು. ఇంకా అన్నం ఎప్పుడు తినేది మనము? ಊಟ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో చూడండి ఏమంటున్నాడు చూడండి. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో ఏమంటున్నాడు చూడండి. ಕೊರಿಂಥಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయము 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೆನು, ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిమ్మల్ని పెంచుతుంది కానీ అన్నంతో మిమ్మల్ని పెంచలేదు. అన్నంతో పెంచలేకపోతున్నా మిమ్మల్ని. ಊಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಲೇ ಇస్తున్నా, ಬರೀ ಹಾಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ఎన్ని దినాలు మీరు పాలు త్రాగుతూనే ఉన్నారు? ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹಾಲನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? అన్నం తినాలి ఇప్పుడు. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ఆ పాలను ప్రతిగా పక్కన పెట్టేసి ఇంకా అన్నం తినడం ప్రారంభించాలి. ಆ ಹಾಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ఏంటిది పాలు? ಏನು ಹಾಲು ಅಂದರೆ? పాలంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు, దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು దేవుడు ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. దేవుడు దేవుడు మీకు అద్భుతాలు చేస్తాడు, అద్భుతాలు చేస్తాడు. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ఇవన్నీ పాలు. ఇవన్నీ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಲು. అనేక సంఘాలలో పాలు 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 ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾಲಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. చిన్న పిల్లలకు బాటిల్లో పాలు పోసి ఇస్తుంటామే. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇವಲ್ಲ, ఆ నిప్పలు ఏదో పెట్టి ఆ పాలు త్రాగుతుంటారు పిల్లలు. ಆ ನಿಪ್ಪಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ఆత్మీకంగా చూస్తే సంఘంలో అందరికీ ఆ బాటిల్ ఉంటది. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. అన్నం ఎప్పుడు తినేది? ಊಟ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? అన్నం తినాలి. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. అన్నం తింటూ ಆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ప్రభు మెదుడు యొద్దకు రావాలి. ಕೊಬ್ಬು ಮೆದುಳಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ఆ రుచినే వేరు. ಆ ಒಂದು ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. రుచి అంటే మనకు చాలా ఇష్టం. ಆ ರುಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ. మనిషికి రుచి అంటే చాలా ఆసక్తి. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರುಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. మన హుబ్లీలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ఆయనకు దావణగిరిలో ఏదో పదార్థం ఉందంట తినేది. ಅವನಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ కారు వేసుకొని వెళ్ళి తినేస్తాడు. దావణగిరికి వెళ్ళి ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ತಿಂದು ಬರುತ್ತಾನೆ. హుబ్లీలో ఉన్నాడు ఆయన. ಆತನು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. భలే ఉంటుందంట దావణగిరిలో. ಆ ವಸ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ఎంత దూరమైనా వెళ్తారు రుచి మంచి భోజనం కోసం. ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. దేవుని వాక్యం ఉండేటువంటి ఆ రుచి, ఆ మాధుర్యము, ఆ తీయని అనుభవము అనేకులు రుచి చూడలేకపోతుంటున్నారు. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ. ఈ సాయంకాలం మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాను. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. వాక్యాన్ని ధ్యానించే వారిగా మీ జీవితంలో ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాను. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఎవరైనా చేయొచ్చు. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. స్త్రీలు, పురుషులు, ఎవరైనా కానీ. ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಪುರುಷರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ. నేను కొన్ని పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాను. ನಾನು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. కొన్ని విషయాలు వింటూ ఉంటాను. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ నాకు ಇರ್ತೇನೆ. చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది. ఈ వ్యక్తికి ఈ విషయము ఎలా ప్రకటింపబడినది, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ఎలా తెలుసుకున్నాడు ఈ విషయాన్ని? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ఆశ్చర్యం అవుతుంది. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభు ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ అని ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ అందరూ కూడా నాయకులు, అధికారులు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయేవారు. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ఏం చదువుకున్నాడు, ఏ స్కూల్కి వెళ్ళిండు, ఏంటి అసలు ఈ రహస్యం ఏంటిది, ఇటువంటి విషయాలు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన? ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಓದಿದಾನೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. నాకు 80 సంవత్సరాలు, ನಮಗೆ 80 ವರ್ಷಗಳು, ఈ పిల్లలకి 30 సంవత్సరాలు. ಇವನಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳು.
ఇంత విషయాలు, ఇటువంటి విషయాలు ఎలా చెప్తున్నాడు? ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆశ్చర్యపడేవారంట. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎందుకు అలా జరిగింది? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು? యేసు ప్రభుకు ధ్యానించేటువంటి ఒక ఆత్మ ఆయనలో ఉన్నది. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఎన్ని విషయాలు, పాత నిబంధన విషయాలు తీసుకొని కొత్త నిబంధనలో వాటిని పోల్చి మాట్లాడేవాడు యేసు ప్రభు. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంతగా ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించాడు పిల్లరా. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆತನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದನು. ఈ సాయంత్రం మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುತ್ತೀನಿ. నీలో ఒక 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 విషయం ఉండొచ్చు. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು. అంటే మీరు కేవలము కొత్త నిబంధనే చదువుతా ఉంటారు. ನೀವು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೇದು, మంచిది, ಒಳ್ಳೆಯದು. ఇప్పటికి కూడా రెండు నిబంధనలను మనం చదువుతూ ఉండాలి. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. అప్పుడు మనకు విషయాలు స్పష్టమవుతాయి. ಆಗ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలకు ఇక్కడ ఉత్తరం ఉంటది. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ఇక్కడ ఉన్న ప్రశ్నలకు అక్కడ ఉత్తరం ఉంటది. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. అన్ని ఒకే స్థలంలో పెట్టలే ప్రభు. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. మనం వెతకాలని, ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬ, మనం ధ్యానించాలని ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ప్రభు వాటిని అక్కడక్కడ ఉంచాడన్నమాట. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. కాబట్టి కొత్త నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు పాత నిబంధన కూడా మనం చదవాలి. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಓದಬೇಕು. కాబట్టి 3 విషయాలు మనం చూశాం ఈ దినం. ಈ ದಿನ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. పాలు, ಹಾಲು, అన్నము, ಊಟ, క్రొవ్వు, తర్వాత మెదడు. ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು. అంతవరకు మనం ఎదగాలనుకున్నారా? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ఎప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది? ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ధ్యానించినప్పుడు. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. దేవుడికి స్తోత్రం చదువుతున్నాం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ఎందుకంటే ಇದ್ದೇವೆ. చాలా మంది క్రైస్తవులు చదవటం లేదు. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಓದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 70-80% క్రైస్తవులు చదవటం లేదు. 70-80% ಜನರು ಓದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మనం చదువుతున్నాం. ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. దేవుడికి స్తోత్రం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. వింటున్నాం. ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. చాలా మంది వినడానికి ఇష్టం లేదు. చాలా మందికి ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. పాటలైతే వింటారు. ಹಾಡಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఆ పాటలు వినేది ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. వినేవారు చాలా తక్కువ. ಕೇಳುವಂತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. అందుకే యేసు ప్రభు ఎప్పుడు ఏమనేవాడు తెలుసా? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? వాక్యం చెప్పిన వెంటనే ఏమనేవాడు యేసు ప్రభు? చెవులు గలవాడు విన్నుగాక. ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು? ಕಿವಿಯುಳ್ಳವರು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నాడు యేసు ప్రభు? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? ఎందుకు వారి చెవులు లేవా? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? చెవులు గలవాడు విన్నుగాక ఎందుకు అంటున్నాడు? ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? చెవులు ఉండి కూడా వినే ఆత్మ లేనటువంటి వారు చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు. ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕೇಳುವಂತ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ. దేవుని స్తోత్రం, మనం వింటున్నాం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ధ్యానించే వారిగా మనము ప్రారంభించాలి. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವರು. దేవుడు పక్షపాతి కానే కాదు ఈ విషయంలో. ఈ విషయದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. నువ్వు పురుషునివో స్త్రీవో పక్షపాతం లేనే లేదు దేవుని మీద. ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಪುರುಷನೋ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ. నువ్వు చదువుకున్నవానివో చదువులేని వానివో దానికి సంబంధమే లేదు. ನೀನು ವಿದ್ಯಾವಂತನೋ ವಿದ್ಯಾಹೀನನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ధ్యానిస్తాను ప్రభా నేనంటే ప్రభు నీకు కొన్ని విషయాలు ప్రకటించాలని ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. డబ్బుకు దీనికి సంబంధమే లేదు. ಹಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ఒక ఆశ మనలో ఉంటే, ಒಂದು ಬಯಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ ప్యాషన్, ఒక దాహం మనలో ఉంటే, ಆ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, ప్రభు నీకు వ్యక్తిగతంగా లోకంలో ఎవరికి తెలియని విషయాలు ప్రభు నీకు
బోధించేవానిగా ఉంటాడు. ದೇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. నువ్వు ఏ ఊరిలో ఉండేవానివో, ನೀನು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದೆಯೋ దేనికి సంబంధం లేదు. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ధ్యానించేవానిగా ఉంటే ప్రభు నీకు అనేక విషయాలు బోధించేవానిగా ఉంటున్నాడు. ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವನಾದರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మోషే చనిపోయాడు. ಮೋಶೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ఇక్కడ కొన్ని లక్షల మంది ఇశ్రాయేలీయులు ఉన్నారు. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ఒక నాయకుడు కావాలి. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನು ಬೇಕು. దేవుడు చెప్పాడు, యెహోషువను నాయకునిగా నువ్వు చేయమని చెప్పాడు. ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಯೆಹೋಶುವನನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. యెహోషువ భయపడుతున్నాడు. ಯೆಹೋಶುವನು ಎದುರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంత చూశాడు కదా, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలు ఏ విధంగా ప్రవర్తించారు అంతా చూశాడు తను. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದನು. మోషేకు ఏ విధంగా అడ్డం తిరిగి మాట్లాడారో తెలుసు. ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನೋಡಿದನು. ఆయన సొంత అక్క ఏ విధంగా విరుద్ధంగా మాట్లాడిందో అది కూడా చూశాడు. ಆತನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಳೋ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದನು. అవన్నీ అనుకొని భయపడుతున్నాడు. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋಶುವನು ಎದುರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అయితే దేవుడు యోషుకు చెప్పిన మాట ఏంటిదంటే, ಆದರೆ ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತೇನಂತಂದರೆ, ధర్మశాస్త్రం ధ్యానించడం అంతే. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. అది ఉత్తరం, ಅದೇ ಉತ್ತರ, అది ఆన్సర్. ಅದೇ ಉತ್ತರ. చూడండి, యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము, ಯೆಹೋಶುವನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ద్వితీయోపదేశ కాండం తర్వాత యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದ ನಂತರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8వ వచనంలో, 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు, దానిలో రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము నువ్వు చేయుటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడినట్లు ఓ దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించడలా నీ మార్గమును వర్ధిల్ల చేసుకొని. ఓ చూసారా, ఉత్తరం ఎక్కడుంది? ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಗಲಿರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಫಲನಾಗುವಿ. నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ వ్యక్తి అవుతావు. ನೀವು ಸಫಲನಾಗುತ್ತೀಯ. వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఫర్ సక్సెస్? ಸಫಲತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಏನು? మెడిటేటింగ్ గాడ్స్ వర్డ్. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. నీవు దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు ధ్యానించవానిగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే నీ జీవితంలో అన్ని విషయాలలో నువ్వు సఫలమవుతావు. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುತ್ತೀಯ. ఇది రహస్యం పిల్లరా. ಇದೇ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినోడు ఎవడు కూడా ఫెయిల్ కాదు జీవితంలో. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತವನು ಯಾವನು ಸಹ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. వాడు వర్ధలిండు, ಆತನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು. వాడు అభివృద్ధి చెందిండు, ಆತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದನು. వాడు ఉపయోగపడినాడు. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. దేవుడు వానికి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిండు. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. యెహోషువ ధర్మశాస్త్రము ధ్యానించను ప్రారంభించిండు. ಯೆಹೋಶುವನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. గొప్ప నాయకుడండు యెహోషువ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನೆಂದಂತಂದರೆ ಯೆಹೋಶುವನು. లక్షలాది ప్రజలను నడిపించినటువంటి యెహోషువ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೆಹೋಶುವ. ఏ యుద్ధంలో కూడా అపజయం లేదు. ಆತನ ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆತನಿಗೆ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? యెహోషువకు చెప్పొచ్చు కదా ప్రార్థన చేయమని. ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ఉపవాస ప్రార్థన చేయని చెప్పొచ్చు కదా. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. 40 దినాలు ఉపవాసం చేయి అంత అయిపోతాను అంటాంలే. 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತದೆ. అన్ని అద్భుతాలు అయితే 40 దినాలు ఉపవాసం చేయి. ಉಪವಾಸ 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ధ్యానించమని చెప్తున్నాడు. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఎవరు చెప్పటం లేదు ధ్యానించమని, ప్రార్థన చేయమంటుంది అందరి కాలం. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ప్రార్థన చేయి అంటున్నారు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఉపవాస ప్రార్థన చేయి. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. అది నేను చెప్తున్నా, ಅದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ధ్యానించమని చెప్తాను. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ఇక్కడ ఒక్క మాట కూడా ప్రార్థన చేయమని చెప్పడం లేదు దేవుడు. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹಿತ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. దాని అర్థం మనం ప్రార్థన చేయకూడదని కాదు. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅಂತಲ್ಲ. ప్రార్థన ఒక మూల స్తంభము మన జీవితంలో. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲ ಕಂಬವಾಗಿದೆ. ధ్యానించడం పిల్లల చాలా రమ్యమైనటువంటి విషయం. అది
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ವಿಷಯ. సాయంకాలము ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభా నేను ధ్యానిస్తాను ప్రభా ఇప్పటి నుంచి. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ధ్యానించడంలో ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని మనం తీసుకొని గ్రంథంలో ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఆ విషయాన్ని మనము ఆలోచించడం ప్రారంభించినప్పుడు ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ఇలా ఎందుకు జరిగింది, ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು, ఈ వ్యక్తి ఎవరు, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ఈ వ్యక్తి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ఆ వ్యక్తి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిది, ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ఆ సమయం ఏంటిది, ಆ ಒಂದು ಸಮಯವೇನು, ఆ సందర్భం ఏంటిది, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು, వీటన్నిటిని మనం పురస్కరించుకొని ఆ యొక్క కార్యాన్ని మనం ధ్యానించినప్పుడు ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ అనేకమైనటువంటి విషయాలు అక్కడ మనకు బయలవుతాయి. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ఒక దావీదు గొల్లియాతును చంపిన విషయాన్ని ఒక్క విషయాన్ని తీసుకోండి. దావీదను గొల్లియాతునನ್ನು ಕೊಂದಂತ ಒಂದು విషಯವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ఒక సండే స్కూల్ పిల్లలు కూడా తెలుసుకుంటే విషయం ఇది ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾದಂತ ವಿಷಯ ಇದು. మనకెంతవరకు తెలుసు, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು, మనకు దావీదు గొల్లియాతుని చంపిండు, దావీదను గొల్లియాతునನ್ನು ಕೊಂದನು. ఇంకా కొంతమంది ఎలా చంపిండు రాళ్ళు తీసుకొని చంపిండు, ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಸಿದನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂದನು. ఇంకా కొంతమంది ఇంకా కొద్దిగా వాళ్ళంటే తల నరికిండు, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ఇంకా కొద్దిగా ముందుకెళ్తే ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ యుద్ధం యెహోవాదే అన్నాడు, ಯುದ್ಧವು ಯೆಹೋವನದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ఇంకా ముందుకెళ్తే ఇంకొక 100 విషయాలు ఉన్నాయి. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ 100 ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ఎందుకు మనకు తెలియటం ಇಲ್ಲ విషయాలు, ಯಾಕೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ధ్యానించటం లేదు మనము. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎర్ర సముద్రం కాడ ఏం జరిగింది, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯಿತು, కొన్ని విషయాలు తెలుసు మనకు. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು అయితే దాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ అనేక విషయాలు మనకు గోచరమవుతాయి. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಯలుಪಡುತ್ತವೆ. మామూలు విషయాలు, తెలిసినట్టు విషయాలు ఇవి. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾದಾ ವಿಷಯಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ. ఒక వచనము తీసుకొని ఎంతగానో ధ్యానించవచ్చు మనం. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ఒక 200 పేజీలు రాయొచ్చు మనం ఆ ఒక వచనం తీసుకొని. ಒಂದು ವಚನದಿಂದ ನಾವು 200 ಪೇಜನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. ధ్యానించినప్పుడు అది అవుతుంది. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. కాబట్టి అనుకోవద్దు, అయ్యో నాకు కాదులే, ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. నాకెందుకులే, ನನಗೆ ಯಾಕೆ, నాకేం చదువు ఉందా, ನನಗೇನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ, నేను రాయలేను కదా, ನನಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ప్రభు చాలా బాధపడతాడు. ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾನೆ. నీకు చదువు లేకున్నా పర్వాలేదు, ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, నీకు రాయని రాకున్నా పర్వాలేదు, ನಿನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ధ్యానించేటువంటి ఒక ఆత్మ నీలో ఉంటే అనేకమైనటువంటి రహస్యాలను, గూఢార్థాలను ప్రభు నీకు తెలియజేయాలని ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರು ಬಯಲುಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. సమయం చాలా అయింది, ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. కాబట్టి మనము మూడో ఉపకరణంకి ప్రవేశించిన మనం ఇప్పుడు ಈಗ ನಾವು 3ನೇ ಉಪಕರಣದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, అందులోకి ప్రవేశించిన ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ఈ విషయాలను మీరు కొద్దిగా రాసుకోండి, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. పరీక్షలో మీరు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి మీకు ఒక ప్రశ్నావళి మీ వద్దకు వస్తుంది. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ఈ ప్రయాసం ఎందుకనంటే ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಯಾಕೆಂದರೆ ఫలించాలి, ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, అభివృద్ధి చెందాలి, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. యేసు ప్రభు యొక్క స్వరూపం మనలోనికి రావాలి. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸಾರೂಪ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ఈ సాయంత్రం ప్రభు చెప్తామా,
ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣವಾ, ప్రభా ఈ దినం నుంచి నేను ధ్యానిస్తాను ప్రభా నీ ಈ వాక్యం. ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. అనేక విషయాలు నేను తెలుసుకుంటాను ప్రభా. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ప్రార్థన చేసుకుంటాను. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. తలలో వంచగా. ತಲೆ ಬಾಗಿಸೋಣ. ప్రభు చాలా ప్రేమతో నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ వచ్చున్నాడు. ದೇವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, ನನ್ನ ಕುಮಾರನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ఇదిగో ఆ విషయాలను మీకు తెలియజేశాను. ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ఆ విషయాలను ధ్యానించును. ಈ ವಿಷಯಗಳು ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. కొన్ని రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను. ರಹಸ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. నీలో గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. సమృద్ధినటువంటి వాక్యాన్ని నీకు ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నాను. ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. అనేకులను నీ ద్వారా బలపరచాలని ఇష్టపడుతున్నాను. ಅನೇಕರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇನೆ. నిరుత్సాహపడొద్దు, ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ, ప్రారంభించు. ಆರಂಭ ಮಾಡು. ప్రేమగల తండ్రి, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಕರ್ತನೆ, ఈ సాయంత్రము మమ్మల్ని ఈ విధంగా చేర్చినందుకై మీ పాదాలకు స్తోత్రం. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. సాయం చేయ ప్రభా. ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ఈ వాక్యాన్ని ఇంకా ధ్యానించటకు మాకు సాయం చేయి. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ఈ ಮಾಡು. వాక్యాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా వినుటకు సాయం తెచ్చి, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ఈ ಮಾಡು. వాక్యాన్ని ఇంకా చదువుటకు మాకు సాయం తెచ్చి, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. మనందరినీ ఆత్మికంగా దీవించు, ఆశీర్వదించు. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ದೇವ ಕರ್ತನೆ. ఆమేన్.